So we are in a binomial distribution. This is yesterday's problem. Okay, we are fitting binomial distribution. So this is whatever problem is given, this is calculated. We are assuming, we are expecting certain frequencies. Suppose let us take for example 4 coins are thrown. When 4 coins are thrown, 0 times, so 0 head came 28 times, 1 head came 62 times, 2 head came 46 times, 3 head came 10 times, 4 head came 4 times. This is total is 150 times. They have conducted experiment. They have conducted 150 times. This is F is equal to 150. The total of F, sigma F is equal to 150. So 150 times they made an experiment. 4 coins they have thrown. Did you understand? That is calculated. Now fitting means we are, this is expected frequency we are doing. So yesterday's problem Darpan has done. Okay. See now what is the answer here? Of 1. R is equal to 1. What is the answer here, Darpan? Yes. Darpan, yesterday's answer, what is 1? 1 minute, sir. What you are doing without notes? Okay. Keep only 44. Yes, sir. 44. If it is less than 0.5, you keep that number only, I told. Okay. For 2, what is the answer? 1 minute, 1 minute. 44.44, sir. 159.2. 59 points. You check properly and tell. Yes, sir. Yes, sir. It is 44 here. Yes, next. For 3, what is the answer? 14.8. 14.81. 14.81 means you take it as 15. 15. Okay, it is more than 0.5, no? So you take 15. Then last one, see, last one. 2. What is the answer? 2. 2. Now you total it, it should be equal to 150. Yes, it sir. should 150. be equal to Mahesh. Without notes, don't join in the class. Okay. You check it whether sigma F is equal to 150 or not. It should be equal to 150 because sigma F is 150. Okay. Or otherwise it is N is equal to 150. Yes. Did you understand? Is there any doubt? నిన్న ప్రెజెంట్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు చెప్పండి, నేను లెక్క చేసిన వాళ్ళు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నేను టేబుల్స్ షేర్ చేశాను. టేబుల్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటో ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఈ రోజు పొద్దున కూడా టేబుల్స్ మీకు షేర్ చేశాను. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్స్ అవి ఎట్లా చూడాలి, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, మీకు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు లాగర్థమ్స్, యాంటీ లాగర్థమ్స్ చూశారు కదా 3rd సెమిస్టర్లో, అవి మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి తీసుకొని పోవచ్చు. అట్లనే ఈ టేబుల్స్ కూడా మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి తీసుకొని పోవచ్చు. దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను, చూడండి. మీకు షేర్ చేశాను కదా నిన్న, జస్ట్ ఎ మినిట్. వాట్సాప్ నేను నిన్న మీకు ఈ టేబుల్ షేర్ చేశానండి. ఇది కనపడుతుందా స్క్రీన్ మీద మీకు? ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ? ఓకే, చూడండి. దీన్ని ఎట్లా చూస్తారో మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. మీ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. It will become very easy for you to calculate the binomial distribution. Now let us take for example, I am going back to the problem once. Now you see here, what is the formula for finding out this? You tell me once. NCR, no? NCR means here 4. Yes, you tell me the formula for this. 4C3. 4C3. Here it is 4C2. Okay, here it is 4C2. Here it is 4C1.
See what you are doing. 4C3 means 4 factorial by 3 factorial into 4 minus 3 factorial you are doing. You are calculating. So much time it is taking. See, you can use the table instead of calculating. మీకు 4C3 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇట్లా రాసుకున్నాక మీరు మళ్ళీ కొట్టేయటం అవన్నీ సంక్షిప్తం చేయడానికి టైం పడుతుంది. సో అది ఎలిమినేట్ చేసే ఉద్దేశంతో టేబుల్స్ షేర్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి హౌ టు చెక్ దోస్ టేబుల్స్, హౌ టు యూజ్ దోస్ టేబుల్స్. నౌ యూ కెన్ సీ. చూడండి ఎట్లా చూడాలో నేను మీకు చూపిస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఓకే, is it visible now? Can you see it? Yes, sir. ఓకే, నౌ యూ సీ. మనకు n ఎంత ఉన్నదండి? మీకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. 4C3 మీరు నిన్న కనుక్కున్నారు కదా, ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 4C3? yes 15.8. 15. oh what you are 15. saying, నేను చెప్పేది వినండి. మీరు చేసింది, మీరు నిన్న ఇప్పుడు 15 అని చెప్పేది ఏం చెప్తున్నారు? 4C3 ఇంటూ p⁴ ఇంటూ q⁴n−r చెప్తున్నారు. అది కాదు నాకు కావాల్సింది. ఓన్లీ 4C3 ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. 115. 8/81. నో దర్పని, యు ఆర్ రాంగ్లీ సేయింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 4C3? 4C3 ఎంత వచ్చింది మీకు? ఓన్లీ 4C3 ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. Eight. Table is not clear. 4C3. Okay. Table is not clear. Now is it clear? Yeah, sir. Is it clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you see 4C3 answer we got is 4. Directly you can check it. See, in n we have 4. And 4C3 you have to check at 3. See 4C3 here directly you will get. ఇప్పుడు ఇట్లా చూసుకోవచ్చండి, మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 4 మైనస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాసి డైరెక్ట్గా మీకు ఇవి పూర్తిగా తెలవకపోయినా కానీ, అంటే 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 1 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 అని రాసి బై 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 4 మైనస్ 3 ఇంటూ 1 అని పెట్టి డైరెక్ట్గా మీరు అవి కొట్టేయటం అవన్నీ ఏమి చేయకుండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అని ఆన్సర్ వేసుకోవచ్చు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ టు చెక్? అర్థమైందండి ఎట్లా చూపించాను? ఓకే సార్, అర్థమైంది. టేబుల్ అర్థమైందా? Yes, sir. దర్పణ్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes, sir. Yes, sir. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 8C6 ఉన్నది అనుకోండి. ఓకే, 8 factorial by జస్ట్ మినిట్ factorial by 8C6 ఉన్నది అనుకోండి. ఇక్కడ n లో మనకి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 కాబట్టి n లో డైరెక్ట్ గా 8 దగ్గరికి వచ్చేస్తారు.
You will check 8 under n. 6 Now, no. 6 is there. Here in 6, you will check up to here. So, 8C6 is equal to 28. Did you understand how to check? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Understand. We will cross check. Let us take for example 8C6 is equal to 8 factorial. 8 factorial అంటే ఏంటంటే so the 28 answer you keep like that. I will do here. Okay, we will cross check. Here I will do 8 factorial means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 by By 6 factorial. 1 into 2 into 3 into 4 into 6 5. factorial. 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 2 into 8 minus 6. 8 minus 6 means 2. 2 factorial means 2. Now you can cancel. Now you see 8 into 7 into 6 into 5. So 6 to 6 cancel. 5 cancel. 6, 5, 4 I am cancelling. Yes. Okay, 3 into 2 I am cancelling here. 3 into 2. Yes. Now 2 into 4. 2 4s are 8. 8. 4 4 into into 7. 28. 8. The 28 we checked in the table also. No? Yes, sir. Correct. So in that way you can use the table. You can take the table. You take a printout of the table. You can bring it to examination hall also. You can take it to the examination hall also. Did you understand? Yes, sir. మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? అది Yes. మీరు లాగరిథమ్స్ యాంటీ లాగరిథమ్స్ ఎట్లా థర్డ్ సెమిస్టర్ లో మీకు అలౌ చేస్తారో ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్ మీకు అలౌ చేస్తారు ఎగ్జామినేషన్ హాల్. సో మీరు ఇదంతా కొట్టేయటం ఇదంతా చేయకుండానే ఈజీగా టేబుల్ చూసుకొని వాల్యూ మీరు అక్కడ వేసేయచ్చు. ఓకే, మీకు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తాను చూడండి. See, earlier I gave you one problem. That problem is 10 unbiased coins are tossed simultaneously. Find out the probability of obtaining exactly 6 heads. Exactly 6 heads అంటే చూడండి మీకు ఫార్ములాలో ఏమొస్తుంది, 10 కాయిన్స్ మనం విసిరేసాము, ఎగ్జాక్ట్లీ 6 హెడ్స్ కావాలట మనకు. సో రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఈజ్ 6. 10C6 అండి మనకు ఇక్కడ ఉండేది 10C6. పూర్తి ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫార్ములా? 10C6 ఇంటూ P to the power of R. P ఎంతనండి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ హెడ్ ఈజ్ half to the power of R. half to the power of 6 into half to the power of n minus R. n minus R అంటే 6. 10 minus 6 is equal to 4. అవునండి. సో ఇది ఫార్ములాను చేస్తే దర్పణకు ఎంత వచ్చిందంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎస్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? 0.205. 0.205. దట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఆన్సర్ 0.205. ఇది మీరు చేసిన యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టేబుల్. మీరు ఈ టేబుల్ ఆధారంగా మీరు చేసింది కరెక్టో కాదో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఫార్ములా రాసి అవి ఇప్పుడు 1/2 to the power of 6 అని ఉన్నదనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? 1/2ను 6 టైమ్స్ వేసుకుంటున్నారు. 6 టైమ్స్ వేస్తారు. వేసేదంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేసే వాళ్ళు అట్లా చేసి వదిలేయండి. చేసి వదిలేసి ఈ టేబుల్ను ఉపయోగించి ఆన్సర్ రాసేయండి. హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఐ am షోయింగ్. యూ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. చూడండి, ఈ టేబుల్స్ లోకి వచ్చామండి. దిస్ ఈజ్ బైనామియల్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో n ఎంత ఉన్నదండి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో n1 నుంచి మొత్తుందండి. ఇది n1, n2, n3, n4, n5. చూడండి ఇక్కడ 10 వరకు రండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. చూడండి ఇప్పుడు 10. ఇగో ఇక్కడ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10.
ఇప్పుడు 10 లో మనకు ఎక్స్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఎంతండి? ఎగ్జాక్ట్లీ 6 హెడ్స్ కావాలి. ఇక్కడ 6 చూడండి, 6 ఉందా ఇక్కడ? 6 ఐ హావ్ రౌండెడ్ అప్. 6 ఇక్కడ ఉన్నది చూడండి, దాన్ని నేను రౌండ్ అప్ చేశాను. చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తున్నా చూడండి. ఎన్ 10 లోకి వచ్చాము, మనకు రిక్వైర్డ్ 6 హెడ్స్ కావాలి. ఎక్స్ లో చూడండి 6, ఎగ్జాక్ట్లీ 6 ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకు ప్రాబబిలిటీ ఎంతండి? 0.5 కదా, కాయిన్ ఎగరేస్తే వచ్చిన ప్రాబబిలిటీ 0.50. సో ఆ 0.50 కింద చూడండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ 0.50 ఉంది. యూ కెన్ చెక్ 0.50. ఇప్పుడు 6 లో 0.50కు 10 కు చూడండి 0.205 వచ్చింది కదా ఆన్సర్. దర్పణ్ నువ్వు చేసిన ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. కరెక్ట్. అట్లా మీరు టేబుల్ ఉపయోగించుకోవచ్చండి. మీరు అంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. జస్ట్ 1/2 into 2 into 2 into అట్లా వేసి వదిలిపెట్టి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పోస్ట్ దిస్ ఆన్సర్ యాజ్ ది రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. మీకు అర్థమైంది అంటే నేను చెప్పింది? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్. అది మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చేయటం అనేది సులభం అవుతుంది. మీరు ఫార్ములాను ఎక్స్పాండ్ చేసి డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ది ఆన్సర్. మీరు పావు గంటలో చేసే ఆన్సర్ సొల్యూషన్ 5 నిమిషాల లోపలే వచ్చేస్తుంది మీకు. మీరు జస్ట్ ఆ ఫార్ములా ఎన్సిఆర్ p⁴ q⁴n-r అని రాసి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి డైరెక్ట్లీ యూ చెక్ ద టేబుల్ అండ్ యూ రైట్ ద ఆన్సర్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్. యూ అండర్స్టాండ్? మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదా మళ్ళా యూట్యూబ్ లో పోస్ట్ చేస్తాను, దీన్ని చూడండి. అట్లనే ఇదే ప్రాబ్లం లో కంటిన్యూయేషన్ లో నేను ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్ కూడా చెప్పాను. వాట్ ఈస్ దట్ సెకండ్ పాయింట్? ఇంకొకటి కూడా కనుక్కోమని చెప్పి అట్లీస్ట్ 8 హెడ్స్. అట్లీస్ట్ 8 హెడ్స్. వెరీ గుడ్. అట్లీస్ట్ 8 హెడ్స్ అంటే దాని అర్థం ఏమిటండి? 8 ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్, చూడండి n10 లోనే ఉందాము. n10 లోనే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 8, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 9, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 10 అని చెప్పాను నేను. ఈ మూడింటిని కలపాలి అని చెప్పాను. చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీ 0.5 లోనే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 8 వాల్యూ తీసుకోండి, 0.044. 0.044. అట్లనే 9 రావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, 9 కున్న ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉందో చూడండి, 0.010. 0.010. అట్లనే 10 ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉన్నదండి? 0.001. 0.001. ఈ మూడింటిని కలపండి, 5, 5, 0. సో 0.055. ఇదే మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆ మూడు ప్రాబబిలిటీస్ విడివిడిగా జస్ట్ ఫార్ములా రాయండి. యూ పుట్ ప్లస్ మార్క్ దేర్, డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ దిస్ ఆన్సర్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.044. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.010. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.001. అట్లా రాసి జస్ట్ యూ యాడ్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ జస్ట్ లెస్ దాన్ 5 minutes. మీరు లెక్క మొత్తం 5 minutes లోపలనే చేయగలుగుతారు, ప్రొవైడెడ్ యూ టేక్ విత్ యూ దీస్ టేబుల్స్. మీకు అర్థమైందంటే నేను చెప్పింది? మీరు ఈ టేబుల్స్ చేతిలో ఉండి ఫార్ములా ఎగ్జాక్ట్లీ రాసుకొని లెక్కలో ఏమడిగాడో అర్థమైతే మీరు 5 నిమిషాల లోపలనే లెక్క వేయగలుగుతారండి. మీరు ఫార్ములాని మొత్తం ఎక్స్పాండ్ చేసి కొట్టేయటం అవన్నీ యూ నీడ్ నాట్ డూ. జస్ట్ టేక్ ద టేబుల్స్, యూ డైరెక్ట్లీ పోస్ట్ ది ఆన్సర్ ఇన్ ది ఆన్సర్ షీట్. మీకు అర్థమైందంటే నేను చెప్పింది? అందుకని నేను ఇచ్చిన హోంవర్క్ ఇచ్చిన లెక్కలు చేయమని చెప్పాను. అది చేస్తే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంటుంది. యూ కెన్ క్రాస్ చెక్ విత్ దిస్ టేబుల్. నేను చూపించిన టేబుల్ కరెక్టేనా, మీరు చేసిన ఆన్సర్ కరెక్టేనా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీ అయ్యేది. బట్ యూ కేమ్ వితౌట్ సొల్యూషన్స్. నేను ఏదైతే ప్రాబ్లం చెప్పానో వాటికి సొల్యూషన్ లేకుండా వచ్చారు. అందుకనే మీకు అర్థం కాదు అలాంటప్పుడు. ఓకే, సో సేమ్ problem we will do with the help of the table now. Okay, so here now you tell me the answer. Here what is the formula? NCR means here it is 4C1 into p⁴
What is P? What is the probability? In yesterday's problem we have done. What is the probability? నిన్న మేము కనుక్కున్నాం కదా P. 1/3. What? నిన్న మన P ఎంత? 1/3 వచ్చింది కదా. Okay, right. So it is 1/3 to the power of 2. to the power of 2. okay 4, to the 6. power of 2 to the power of 2 into 2/3 2/3. to the power of 4 minus 2, 1. 4 minus 1, that is 3. Okay. Now you check. మనకు చూడండి 4C1 అంటే ఒక్కసారి టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్దాం మనం. I will open the table. చూడండి, this is the table. n is equal to 4. సో n 4 దగ్గరికి పోతున్నాను. చూడండి, n is equal to 4. చూడండి, n is equal to 4. ఓకే, సో 4C1 కదా, మనకు 4C2 నా మనం చూసేది ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాం? Yes sir, 4C2. 4C2 అంటే ఇందులో 2 చూడండి, రిక్వైర్డ్ ఈజ్ 2. ప్రాబబిలిటీ ఎంత అండి మనకు? 1/3 అంటే పాయింట్ ఎంత వస్తుంది? 0.33 వస్తుంది కదా సుమారుగా. 1/3 అంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? 1/3 అంటే ఎంత వస్తుంది? క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి నాకు. 0.30. 0.30నా? ఓకే, రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దీని దగ్గరికి వచ్చేద్దాం మనం. చూడండి, 2లో ఎంత ఉందండి? 0.154 ఉన్నది. 30 సార్, 30. 0.30నా? ఓకే సార్. సో 0.265 ఉన్నది. ఓకే, చూడండి దీన్ని ఎట్లా చూడాలో, నేను ఎట్లా చూస్తున్నానో అర్థమవుతున్నదా మీకు? ఐఎమ్ షోయింగ్ అగైన్ డైరెక్ట్లీ. n మనకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఉన్నది. 4C2 అన్న మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ నెంబర్ 2. ప్రాబబిలిటీ 0.30 ఉన్నది. చూడండి, 0.30కు మీకు కావాల్సిన నెంబర్ 0.265 ఉన్నది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళా మన టేబుల్లోకి రండి. సో ఇక్కడ 0.265 కదా మనం చూసింది, 0.265 అంతేనా? 0.265 మీన్స్ 0.265 ఓన్లీ. సో 0.265 ఇంటూ మనకు క్యాపిటల్ N ఎంత ఉన్నదండి? 150 కదా. Yes sir. 150 కదా. సో 150 ఇంటూ 0.265 ఎంత వచ్చింది చెప్పండి నాకు. Yes, 150 into 75. yes, 39.75. okay, 39.75 means you can take it as 40. అట్లానే మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి, మనకు 1/3 అంటే ఎంత వస్తున్నదండి ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పండి నాకు. 0.33. 0.33 వస్తున్నది. కానీ మనకు ఇక్కడ టేబుల్లో 0.30నే ఉంది కదా. ప్రతి 10 డెసిమల్ పాయింట్స్ ఉన్నది ఇక్కడ, అందుకనే ఆ తేడా వచ్చింది. అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఒరిజినల్ క్యాలిక్యులేషన్ లో 44 వస్తే ఇక్కడ 40 వచ్చింది. మీకు అట్లా ఎక్స్పాన్షన్ రాకపోయినా కానీ టేబుల్ ఉపయోగించి అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్లా చేసినా ఓకే, మీరు ఎగ్జామినేషన్ అంత టైం వేస్ట్ చేస్తారని అనుకున్నా కానీ మీకు పరీక్షలో దాదాపుగా ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూసే ఇస్తారు నార్మల్లీ. అంటే ఇప్పుడు మనకు ప్రాబబిలిటీ 1/3 అంటే 0.33 అయింది కదా, అట్లా ఉండదు ఎగ్జామినేషన్ లో. నార్మల్ గా 0.30, 0.40, 0.50 ఇలా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అక్కడ. మీకు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఓకే సార్, అర్థమైంది. యు అండర్స్టాండ్? ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. యూ నీడ్ నాట్ వేస్ట్ మచ్ ఆఫ్ ద టైం ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్. ఆల్రెడీ టేబుల్స్ ఆర్ దేర్. జస్ట్ యూ ఎక్స్పాండ్ ద టేబుల్, expand the formula
you check in the table the answer, you check and do like this. You can easily get very good marks in less than 5 minutes. In 5 to 10 minutes you will be able to solve any question under binomial distribution with the help of tables. బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్లో మనకి బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ క్వశ్చన్ లో మీకు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతుంది అనుకున్నది కేవలం ఈ కొట్టివేయటం, ఈ సంక్షిప్తం చేయటం, సమ్మరైజింగ్, అదంతా కూడా మీకు 5 to 10 minutes లో అయిపోతుంది మీకు దగ్గర టేబుల్స్ ఉంటే. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్. Yes, sir. అది అంతా కూడా మీకు చాలా ఈజీగా సులభంగా టేబుల్ సహాయంతో